प्रसादाद भगवते प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतयपि धयं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रीसन्धं वन्दे गुरुश्री चरणरविन्दं गौरकृपा घनीभूतं प्रभुश्री हरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्यानौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्री गुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो अमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते निरानंदमिदं सर्वं प्रेमानंद स्मृतिकृतं जैन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमस्तुभं कलिजान कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीमासं तमातं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानंद मानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं सादरन्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरं वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्ण प्रिया वरीयसी हे मे भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम्
वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पदरेणुमभिघ्नश यशाङ्घ्रि कथाद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर् भगवान् वदरायणि जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपारो संसारसमुद्रसेतुं भजामहे श्री भागवतस्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण जहाँ हইতে विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर चाँदेर प्राण सबे मिलित हो मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। दिवि भुवि च रसायन का स्त्रिय दुरापा कपट रुचि हासभ्रु विजृंभस्य यासु चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्भयंका अपि च कृपण पक्षे युद्धमश्लोको शब्द। सर्व वेदांत सार निखिल श्रुति सार तत्व श्रीमद् भागवत महापुराणे दशम स्कंदे 47तम अध्याय भ्रमर गीत प्रसंगे सुखदेव गोस्वामी पाद तार सम्मुखे उपविष्ट परीक्षित महाराज निरवच्छिन्न भावे सप्ताहेर जन्य संकल्पित चित्त हये भागवती कथा श्रवण करे चलेছেন। मुमुर्ष जीवेर एटी एकमात्र कर्तव्य। जीवने अन्य उद्देश्य साधन होक ना होक अन्य कर्तव्य साधन होक ना होक একটি কর্তব্যকে আমাদের ধরে রাখতে হবে।
সেটি হচ্ছে গোবিন্দের লীলা কথা শ্রবণ। আর এটি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা অতীব সহজতম ভজনাঙ্গ। এখানে কোনো উপচার দরকার হয় না, শুধু একটু শ্রদ্ধা বিশ্বাস নিয়ে বসে বসে একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করে যাওয়া। এই শ্রবণের সূত্র ধরে নববিধা ভক্তি অঙ্গের সমস্ত অঙ্গগুলো ক্রমে 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 তার অন্তঃকরণে উদয় হতে থাকবে এবং সেই সমস্ত ভক্তি অঙ্গ অনুশীলন করবার জন্য তার মনোবৃত্তি জাগবে, ভগবত ইচ্ছায় অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হবে এবং পরিণামে ভগবত সম্প্রাপ্তি করবে। এই বিশ্বাসটি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছেন মহারাজ পরীক্ষিত। তাই আহার নিদ্রা মলমূত্র ত্যাগের গতিবেগকে সম্বরণ করে অতন্দ্রিত হয়ে সুস্থ মনে প্রাণবন্ত হয়ে শ্রবণ করে চলেছে মহারাজ। ওই প্রসঙ্গ ধারাবাহিক চলছে। পরমা প্রকৃতি শ্রীমতী রাধারানী দিব্যোন্মাদ দশায় ভাবের সমুদ্রে নিমজ্জিতা, বাহ্যিক কোনো স্মৃতি নেই, একের পর এক ভাবোন্মাদ দশা থেকে কত কত অনুভব এবং সঞ্চারী ভাবের তরঙ্গমালা উত্থিত হচ্ছে। সেই তরঙ্গমালার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধারানী এক এক রকম বক্তব্য প্রকাশ করছেন। উদ্দেশ্য তাঁর প্রীতম শ্রী গোবিন্দ। দিবি ভুবি চ রসাঙ্কা স্ত্রিয়ৎ অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত এবং রসাতল বা পাতালে যত যত পরমা সুন্দরী মহাসতী রমণী রয়েছে, এই ত্রিবিধ স্থানের সমস্ত রমণী বৃন্দই শ্রীকৃষ্ণের কাছে মোটেও দুর্লভ নন। কিসের বলে তিনি তাদেরকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে নিজের সম্ভোগে তিনি ব্যবহার করবেন? কপট রুচির হাস ব্রুজিম্ভস্য ইয়াসু। জাদুকরের হাতে যেমন একটা জাদুর দণ্ড থাকে, সেই দণ্ডটা ঘুরিয়ে দিলেই সবার চোখে জাদুর ভেলকি লেগে যায়। জাদুকর যা করায়, যা দেখায়, যা বলায়, দর্শকবৃন্দ তাই দেখেন, তাই করেন, তাই বলেন। তেমনি শ্রী গোবিন্দের কতগুলো অদ্ভুত বস্তু রয়েছে। সেটি রুচি অর্থাৎ তাঁর অসমর্থ রূপমাধুর্য, তারপরে অসাধারণ হচ্ছে মঞ্জু হাসি। হাসি তো প্রত্যেকে, দেবতাগণ হাসেন, মানবগণ হাসেন, কিন্তু গোবিন্দের মুখের যে হাসি, সে হাসির তুলনা হয় না, গভীর গভীরতম তাৎপর্যপূর্ণ। প্রপন্ন জনতা তমক স্বপনম শারদিন্দু প্রভা।
ওই একটু হাসি, সে হাসিটাকে স্মিতম বলা হয়েছে। 6 প্রকার হাসির মধ্যে একটা হাসির প্রকরণ হচ্ছে স্মিতম। তল্লোক দশনং নেত্র গণ্ড বিকাশকৃত স্মিতম, যে হাসিতে কোনো শব্দ হবে না, দন্তসমূহ দেখা যাবে না, কেবলমাত্র গণ্ড নেত্র বিকশিত হবে। মুখমণ্ডলের পানে চাইলেই বোঝা যাবে একটা রহস্যময় হাস্যাঙ্কুর ভেতরে গুবগুবি হাসিটা অবস্থান করছে। তা সে হাসির বৈশিষ্ট্য কি? প্রপন্ন জনতাতম স্বপনম শারদিন্দু প্রভা। কার হাসি জগতে এমন আছে যে হাসিটার পানে চাইলেই আর ওই চরণের শরণাগতি লাভের অনুপ্রেরণা অন্তঃকরণে জাগবে। মহাপাতকে পাষণ্ডীর। আর যখনই ওই চরণের শরণাগত হবে তখন কি হয়? সমোদিত চন্দ্র উদয় হলে যেমন প্রগাঢ় অবাঞ্ছিত অন্ধকার আর থাকতে পারে না, সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়, তেমনি প্রপন্ন জনের অন্তঃকরণে জন্ম জন্মান্তরের অজ্ঞানতার অন্ধকার গোবিন্দের ওই হাস্য অঙ্কুরের একটু ছটাতেই সব দূর হয়ে যায়। এমন হাসি ভূজৃম্ভন, ওই জোড়াভুরু এবং নয়ন কটাক্ষ বানের যে কত প্রকার মুদ্রা গুণে বলা যাবে না। আর এই কটাক্ষের দ্বারাই অখিল জীবের সমস্ত বাসনায় তিনি পূরণ করে থাকেন। এমন যে অদ্ভুত রূপ, মঞ্জু হাসি এবং দৃষ্টি সঞ্চালন, এটি তার জাদুদণ্ড। একবার যদি কেউ তার দিকে দৃষ্টি দেন তাহলে কাস্ত্রিয়দুরাপা, 3 লোকের কোন রমণী সতীত্বের অহংকার নিয়ে নিজের স্থানে থাকতে পারবে, আত্মসমর্পণ করতে বাধ্যই হবে। চরণরজ উপাস্তেজস্ব ভূতির ভয়ঙ্কর, অর্থাৎ গোবিন্দ আমার যখন নগ্ন পদে ভ্রমণ করেন তখন প্রতিটি পদচিহ্নের যে রজ সেটি এমন দিব্যাতি দিব্য আরাধ্য তত্ত্বে পরিণত হয়ে যায় যে উপাস্তেজস্ব ভূতি, ভূতি মানে লক্ষ্মী দেবী, লক্ষ্মী দেবী পর্যন্ত চরণের উপাসনা করা দূরের কথা, ওই চরণ চিহ্ন স্থিত রজকণার উপাসনা করে। এহেন যে গোবিন্দ, তার অনবদ্য অসাধারণ একটা বৈশিষ্ট্য কি? অপিচ কৃপণ পক্ষে যুত্তম শ্লোক শব্দ, তার একটা বিশেষণ হচ্ছে উত্তম শ্লোক। তা উত্তম শ্লোক কাকে বলে? না কৃপণ পক্ষে, কৃপণ শব্দে হচ্ছে দুর্গত, সমস্ত দিক থেকে বিধ্বস্ত, দুর্গত, সর্বহারা, বিপদাপন্ন, অকুলে ভাসমান, এইরকম জনকে বলা হয় কৃপণ। তা এইরকম ব্যক্তি যদি একবার গোবিন্দের কথা স্মরণ করে সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন কৃপাবারি বর্ষণ করেন যে তার জন্ম জন্মান্তরের দুর্গত অবস্থা মুহূর্তের মধ্যে নিরসন হয়ে গিয়ে
চিরবঞ্চিত পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম প্রাপ্ত হয়ে ধন্যাতি ধন্য হয়ে যায়। এই গুণের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় উত্তম শ্লোক। ভ্রমর গীতের এই হচ্ছে সাধারণ অর্থ, কিন্তু পর্যায়ক্রমে প্রসঙ্গটি কি না, ওই ভ্রমর গুঞ্জার করেই চলেছেন। কখনো ঘুরছে, কখনো একটা জায়গায় স্থির হয়ে গুনগুন গুনগুন করছে, কখনো এই পাশ কখনো ও পাশ, কখনো আবার একটু দূরে চলে যাচ্ছে, আবার নিকটে আসছে, যেন কিছু বলছে। আহা, মহাভাবতী প্রেমময়ী রাধারানী আমার এই মোহনাক্ষ ভাবের প্রগাঢ় অবস্থায় দিব্য উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হয়েছেন। হয়ে তার ভাবনার রাজ্যটা হয়েছে ভ্রমাভাযুক্ত। সেইভাবেই তিনি বলছেন, আরে ভ্রমর, তোকে যেতে বলছি, যতই তুই একেবারেই যাচ্ছিস না, সর্বক্ষণ আমার কাছে গুনগুন 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 করছিস, কি বলছিস কি? ভ্রমর তো কিছু বলছে তার গুঞ্জনের মধ্যে। রাধারানী যেন সে গুঞ্জনের ভাষা বুঝতে পারলেন। ও, আমার বক্তব্যে তুই একটু রুষ্ট হয়েছিস, কষ্ট পেয়েছিস। কালকে আমি বললাম যে আমার কাছে গান গেয়ে তোর কি লাভ, ভিখারি, আমি তো নিজেই কাঙালিনী ভিখারি। কাজেই তুই মধুবধূদের কাছে চলে যা, ওরা সমস্ত মা ধনী আবৃত্তশালিনী, সর্বোপরি হচ্ছে কি শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ প্রাপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক করে সম্ভুক্ত হয়েছে। এখন কৃষ্ণ তাদের প্রাণের প্রাণ, প্রেমের সম্পত্তি। সেই কৃষ্ণের গুণগান যদি তাদেরকে শোনাতে পারিস, উজাড় করে তোকে পারিশ্রমিক দেবে, পারিতোষিক দেবে, অনেক কিছু দেবে। এই যে কালকে আমি বলেছি, এটা তোর মনে লেগেছে। ভ্রমর বলছেন, হ্যাঁ ঈশ্বরী, আপনি তো ঠিক বুঝতে পেরেছেন আমার মনের কথাটা। দুঃখের কারণটা কি রে ভ্রমর? না, দুঃখের কারণ হচ্ছে এই যে আমার বন্ধু মধুপতি, তিনি তো সাময়িক কালে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় এসেছেন, আর তারপরে সাময়িকভাবে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। তাতে তার সম্পর্কে আমি যেটুকুনি বুঝেছি, জেনেছি, সেটাই আমার তার সম্পর্কের জ্ঞান। কিন্তু আমি তো তার আগে থেকে মথুরাতে রয়েছি। আর এই যে মধুপুরবাসিনী সমস্ত রমণী বৃন্দ, বহুকাল আমি তাদেরকে দেখছি, পর্যবেক্ষণ করছি। তারা কেউ অসতী নয়, ভ্রষ্টা চরিত্র নয়, পরপুরুষে আসক্ত নয়। তাদের ঘরে ঘরে রয়েছে পরম সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, সর্বদিক থেকে যোগ্য সমর্থ সমস্ত পতিগণ। এই জন্য কখনোই তারা পর পুরুষের প্রতি আসক্ত হন না, হবেন না, হতে পারেন না। আমি ভালোভাবেই জানি, যেহেতু আমি মথুরার ভ্রমর। তাই ঈশ্বরী, কালকে তাদের সম্বন্ধে আপনি অনেক কিছু বলেছেন। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু। জয় শ্রী রাধে রাধে রাধে, জয় শ্রী রাধে।
তো তাদের সম্পর্কে আপনি অনেক কিছু মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, এতে আমি একটু কষ্ট পেয়েছি, মর্মাহত হয়েছি। আমার বিশ্বাস কখনোই তারা পাতিব্রত্য ধর্ম পরিত্যাগ করে পরপুরুষে আসক্তি হতে যাবেন না। কেননা সতী নারীর কাছে ভগবানও পরপুরুষ, ভগবানের চাইতো মর্যাদার পাত্র হচ্ছে আপন আপন স্বামী। এই জন্য আপনি তাদের সম্পর্কে বলেছেন, ও আমি একটু ব্যথা পেয়েছি, আমার অনুরোধ তাদের সম্পর্কে আপনি আর কিছু বলবেন না। যেই বলেছেন শ্রীমতী রাধারানী যেন ভ্রমণের এই বক্তব্যটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি, যে আমি তো মানবতী হয়ে মান ভাবে আবিষ্ট দশা প্রাপ্ত হয়ে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমি বলেছিলাম, কিন্তু এটা তো ঠিক নয়। কার দোষ? না পরনারীর দোষ নয়, এবং ওই পর পুরুষেরও দোষ নয়। বলতে বলতেই সুকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধারানী কলহান্তরিতা দশা প্রাপ্ত হলেন। তা কলহান্তরিতা দশা কাকে বলা হয়? না, শ্রীমতী রাধারানীতে আছে অষ্টনায়িকা ভাব, আবার এক একটি নায়িকা ভাব ৮ ভাগে বিভক্ত। এই জন্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবে ৬৪ প্রকার নায়িকা ভাব আমার রাধারানীর মধ্যে রয়েছে। তো তাহার মধ্যে মুখ্য হচ্ছে অষ্টনায়িকা ভাব। তথা বিসারিকা বাসসজ্জা পুৎকুণ্ঠিতা তথা বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা চ কলান্তরিতা পরা প্রসিত প্রেয়সী প্রক্তা তথা স্বাধীন ভর্তৃকা ইত্যাষ্ট নায়িকা ভেদা রসতন্ত্রে প্রকৃতিতা। রসশাস্ত্রে বা রসতন্ত্রে নায়িকাগণের ৮টি ভাবের কথা বলা হয়েছে। প্রথম হচ্ছে অভিসারিকা, অর্থাৎ নায়ক যখন নায়িকাকে সংকেত করে কোনো নিভৃত স্থানে প্রেম সম্মেলনের বাসনা নিয়ে, সেই সংকেত অনুসারে যখন কোন রমণী আনন্দ উৎফুল্লিত চিত্তে আত্মসমর্পণের উৎসাহে ছুটে চলে, তখন তাকে বলা হয় অভিসারিকা। তারপরে সেই নির্দিষ্ট কুঞ্জে উপস্থিত হয়ে প্রেমাস্পদ তখনও পৌঁছায় নাই, তখন তার সেবার জন্য নানা উপকরণে, নানা সেবা সামগ্রীতে এবং নানা প্রকার সজ্জায় সুসজ্জিত করেন সেই কুঞ্জকে। এমতো অবস্থা নায়িকার যে মানসিক ভাব তা বিচার করে তাকে বলা হয়েছে বাসক সজ্জিকা। এইবার সংকেত কুঞ্জে প্রেমাস্পদ আসছেন না, কিন্তু প্রেমিকা নিশ্চিত বিশ্বাস তিনি সত্যভ্রষ্ট হবেন না, আসবেন আসবেন, এই আসছেন, এই আসছে, এই যে একটা উৎকণ্ঠা অবস্থায় কুঞ্জে অপেক্ষা করেন, তখন তার নানা প্রকার সঞ্চারী ভাব প্রকাশ পায়। এটাকে বলা হয় উৎকণ্ঠিকা নায়িকা ভাব। তারপরে রাত্রি যখন গভীর থেকে গভীরতম হয়ে যায়, আর প্রাণবল্লভ এলেন না,
এবং আসবার সম্ভাবনাও আর দেখা যাচ্ছে না। ধরে নিলেন আর আসবেন না। তখন মনের যে খেদ, মনের যে আক্ষেপ, সে নায়িকা প্রকাশ করতে থাকে। সেই অবস্থায় তার নাম হয় বিপ্রলব্ধার নায়িকা। এইভাবে রাত্রি অবসান হয়ে সুপ্রভাত কাল সমাগত হলে সেই নায়ক যিনি সংকেত করেছিলেন সুপ্রভাত কানে পূর্বে সংকেতকৃত নায়িকার কাছে উপস্থিত হলেন। কেমন ভাবে না, পরনারীর সম্ভোগ চিহ্ন নিজের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে সুস্পষ্টভাবে ধারণ করে উপস্থিত হলেন। তো পরনারীর সম্ভোগের চিহ্নাদি নিজের প্রেমাস্পদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দেখে এই যে নায়িকার অবস্থা, এটাকে বলা হয় খণ্ডিতা। উল্লঙ্গ সমঞ্জস্য প্রাণ ননোপভোগ্যবান লক্ষ্মাঙ্কৃত প্রাতরাগচ্ছেদ খণ্ডিতা ঈশা। এইবার খণ্ডিতার অপর নাম হচ্ছে মান ভাব। তখন নায়কের দোষ কীর্তন করতে করতে তাকে প্রত্যাখ্যান করবার বাসনা, তাই কখনো ধীরা, কখনো অধীরা, কখনো ধীরা ধীরা ভাব ধারণ করে। এরপরে যখন নায়ক বুঝাবার চেষ্টা করে যে তুমি যেটা ভাবছো সেটা নয়, আসল ঘটনা অন্যরকম, কিন্তু তাতে নায়িকা প্রকৃতিস্থ হন না, তখন নায়ক ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে চলে যান। এই যে ফিরে চলে গেলেন, তখন নায়িকার অবস্থা কি? ইয়া পুরো পাদপতিতং বল্লভং রুষা পশ্চাৎ তপতি নিরস্ব মানব কলহান্তরিতা হিসা। অর্থাৎ প্রিয় প্রিয়তম নায়ককে পদানত দেখে যে নায়িকা তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তিনি স্থানান্তরে চলে যান, তারপরে পূর্ব নায়িকার অন্তঃকরণে যে অনুশোচনার আগুন জ্বলে, অনুতাপে আক্ষেপ করতে থাকেন, সেটাকে বলা হয় কলহান্তরিতা। এরপরে হচ্ছে স্বাধীন ভর্তৃকা আর প্রেয়সী ভর্তিকা। কলহান্তরিতার তাৎপর্য কি না, মান ভাবে রাধারানী কৃষ্ণেতে দোষ দেখেন। লম্পট শতঘরিয়া, তুমি আমাকে কথা দিয়ে ওখানে যাবে কেন? আর চন্দ্রাবলীতে দোষ কীর্তন করে। কিন্তু যখন কলহান্তরিতা ভাব অবলম্বন করে, তখন আর কৃষ্ণেতে দোষ দেখেন না, চন্দ্রাবলীতে দোষ দেখেন না, সমস্ত দোষগুলো নিজের মধ্যেই দেখেন। আহারে বেচারি চন্দ্রাবলীর কি দোষ? হ্যাঁ, তুমি একেবারে টুসটুসে রূপ ধরে যদি তাকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করো, তো সেটা কি তার দোষ? আবার তোমারই বা দোষ দিই কি করে? নায়ককে বলছেন, তুমি তো তোমার রূপটাকে সৃষ্টি করনি, তোমার মাধুর্যকে সৃষ্টি করনি, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছ। আর ওগুলোর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে সতীত্ব পরিত্যাগ করে সবাই ওই চরণে আত্মসমর্পণ করে। এমন যে তুমি, হায় হায়, তার প্রতি আমি মান ভাব অবলম্বন করে বিতাড়িত করে দিলাম, তার চরিত্রে আমি কলঙ্ক আরোপ করলাম। এই একটা আক্ষেপ এসে যায়, তখন নিজের দোষটাই বেশি করে চোখে পড়ে, আর প্রেমাস্পদের দোষ পড়ে না। এই অবস্থার নাম হচ্ছে কলহান্তরিতা।
সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, এই কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত রাধারানীর মধ্যে মান ভাবটি প্রধান ছিল, কিন্তু ভ্রমর যখন বললেন যে মধু পত্নীগণ তারা সতী সাধ্বী, অনুমান কল্পিত চিন্তাধারা, তোমরা যেমন পরপুরুষ কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেছ, ব্রহ্মাণ্ডের সব নারীরাই করছে, তা নয়। এই কথাটা এমন ভাবে বললেন ভ্রমর যেন আর সঙ্গে সঙ্গে তখন খণ্ডিতা কলহান্তরিতা দশা এসে গেল। ওরে, আমি বলছি না ভ্রমর যে মধুবতীদের দোষ, তারা ভ্রষ্টা, পর পুরুষ ভোগে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, এটা আমি বলছি না। তাদের কোনো দোষ নেই, শুধু তাদের নয়, তারা তো মর্তবাসী। দেবী ভুবি চ রসায়ঙ্কা স্ত্রিয়দ্দুরাপা, পাতালে রসাতলে সমস্ত দানব কন্যাগণ, নাগ কন্যাগণ রয়েছেন, তারা অসাধারণ সুন্দরী এবং সবাই সম্ভোগের নায়িকা, কিন্তু সবাই মহাসতী, সবাই পতিনিষ্ঠাবতী, মর্তলোকেও তাই। স্বর্গের যে স্বর্গীয় অঙ্গনাগণ রয়েছেন তারাও তাই। তাদের সৌন্দর্য অপরিসীম হলেও তারা কেউ ভুলেও স্বপ্নেও পরপুরুষের আসক্ত হন না। এই রকম যে সমস্ত ত্রিলোকের রমণী বৃন্দ রয়েছে, তা তারা ভ্রষ্ট চরিত্র হয়ে যাচ্ছে কেন না? ওই ভ্রমর তোর বন্ধুর মধ্যে এমন কতকগুলো বস্তু রয়েছে, সেই বস্তুর প্রভাব গিয়ে যারা একবার কানে শুনছে তার বংশীধ্বনি বা তার বদন নিঃসৃত মধুর ভাষা, যারা নয়নে একবার দর্শন করছে, যারা একবারও নাসিকাতে তার অঙ্গগন্ধ প্রাপ্ত হচ্ছে, তখন সতী কাকতা মহা 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 সতী পর্যন্ত আর স্থির থাকতে পারছে না। এটা ওই রমণীদের দোষ নয়, সব একে 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 সাধ্য শিরোমণিগণ এর ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে। যদি বলা হয় তার প্রমাণ কি না, প্রমাণই হচ্ছে তো আমাদের অভিজ্ঞতা। দেখ ভ্রমর, আমরা তো সংসার নিয়ে আনন্দে ছিলাম, কিন্তু রাস রজনীতে আমাদের নাম ধরে ধরে একেবারে মন প্রাণ পাগল করার সুরে এমন ভাবে বাঁশি বাজিয়ে দিলে, আমরা বহু চেষ্টা করলাম স্বধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকতে, কিন্তু কি সর্বনাশ! ওই কানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দেহধর্ম, গেহধর্ম, লোকধর্ম, ধৈর্য, লজ্জা, কুলশীল, মান, ইহকাল পরকাল, পাপ পুণ্য সব বিসর্জন দিয়ে চলে গেলাম। আচ্ছা গেলাম তো, তুমি তো ডেকেইছ, আমরা তো উপযাচিকা হয়ে যাইনি, এবং আমরা গিয়েছি জানি যে আর আমাদের দ্বারা সংসার ধর্ম হবে না, আমাদের আত্মীয় স্বজন স্বামীরা আমাদেরকে আর নেবে না। সে নিক না নিক, আমরা জন্মের মতো তার হয়ে থেকে যাব, এই সংকল্প নিয়ে তো আমরা গিয়েছি। ও মা ফ্যাল ফ্যাল করে এমন করে তাকাচ্ছে যেন আমাদের চেনেই না, কোনোদিন দেখেইনি।
আমরা আশ্চর্য, এই তো বাঁকা, ওই তো বাসিটা আমাদের নাম ধরে ধরে ডাকলো। ভয়ে কিছু বলছি না, কিন্তু ওর মধ্যে চরম ঔদাসীন্য দেখা দিচ্ছে। সর্বনাশ, কি হবে? এর মধ্যে একেবারে কি কথা আরম্ভ করলে। আরে তোমাদের এখানে আগমনের কারণটা জানতে পারি? এত রাত্রে পরমা সুন্দরী সতীসাধ্যী রমণী কোন উদ্দেশ্যে, আমি হলাম পর পুরুষ, তোমরা এখানে সমাগত হয়েছ? ভ্রমর দেখ কথার ছাঁচ। আমরা কিন্তু ওর কথাই ভুলিনি, ওর বাঁশির গান, ওর অঙ্গগন্ধ, ওর রূপমাধুরী, এতে যে কি দুর্বার আকর্ষণ রয়েছে, সতীর সতীত্ব রাখতে দেয় না। তখন একেবারে পরম ধার্মিক সেজে বলছে, রজন্যেশা ঘরু রূপা ঘরু সত্য নিষেবিতা প্রতিজাত ব্রজগ্নে হস্তেয়ং স্ত্রী সুবোত্তমা। কি এত গভীর রাত্রি, হায় হায়, দুপুর রাত, আর বনে জঙ্গলে ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু পথ পেতে আছে, ঘোরাঘুরি করছে। আর এর মধ্যে তোমরা পরমা সুন্দরী অবলা সুমধ্যমা হয়ে কি করে, কোনো বেটা ছেলের সঙ্গে নাই, অভিভাবক নেই, একেবারে আমার কাছে চলে এসেছ। ছি, ভর্তু শুশ্রূষানাং স্ত্রীনাং পরধর্ম জামায়া তৎ বন্ধুনাঞ্চ কল্যাণা প্রজানাং চানুপোষণাম। তোমরা এই গৃহস্থ ধর্মের শিক্ষা দীক্ষা লাভ করনি মনে হয়। তোমার প্রত্যেকে বিবাহিতা, দেখে মনে হচ্ছে সতী সাধ্বী। তোমাদের মুখ্য কর্তব্য কি? সব সময় স্বামীর সেবা করা এবং স্বামীর ঔরসজাত পুত্র কন্যা, তার পিতা মাতা, সংসারে তার যত আপনজন, তাদের সেবা করা, প্রতিপালন করা। দুঃশীল দুর্ভোগ্য বৃদ্ধ জড় রোগ্য ধন পিবা অতি স্ত্রীভীর ন হাতব্য লোকে বিশু রপাতকি। স্বামী বুড়াই হোক, দুর্ভাগ্য পীড়িত হোক, দুর্ব্যবহার সম্পন্ন হোক, কিংবা বোবা কালা হোক, অন্ধ হোক, রোগী হোক, সতী নারী কোনোদিন পতিকে পরিত্যাগ করবে না। তাহলে পরকালে তার ভয়ঙ্কর পাপ হবে। দেখ ভ্রমর কেমন কপট ছলিয়া, আমরা তো বলতেও পারছি না, আর ঘরে ফেরার কোনো পথ নেই। আবার না বললেও তো নয়, উত্তর তো দিতেই হবে। তা আমাদের মধ্যে কিছু গোপী ছিল দক্ষিণা স্বভাব, তারা তো কাঁদতে লাগলে। আর যারা বামা স্বভাব, তারা বললে, শোনো শ্যাম, তুমি বাকি কিছু রেখেছ? বিক্ষালকাবৃত মুখং তব কুণ্ডল শ্রী গণ্ডাস্থলাধর সুদং হুষিদাবলোকম দত্তা ভয়ঞ্চ ভুজদণ্ড যুগং বিলক্ষ্য বক্ষ শ্রীক রমণঞ্চ ভবামদাস্য। তুমি আমাদেরকে কিঙ্করী হতে বলনি, তোমার কাছে আসতে বলনি, কিন্তু তবু আমরা কেন এসেছি? না যে কোনো উদ্দেশ্যে হোক, তুমি যে বাঁশিটা বাজিয়েছ, তারপরে এই যে তোমার অলোকাবৃত মুখমণ্ডল, ইস, একবার যে নয়ন দিয়েছে তার সব শেষ, আর তার দ্বারা সংসার ধর্ম হবে না। সেই মুখমণ্ডলে কি আছে আমার? অলোকাবৃত চূর্ণিত কুন্তলের দ্বারা এমন পরিশোভিত আমার কুণ্ডলশ্রী, বড় বড় মকর কুণ্ডলের ছটা লেগে কি অনবদ্য শোভা বিস্তার করেছে তোমার কণ্ঠস্থলে। তাতে এক রহস্যময় হাসি তোমার বুকে।
আর লম্বিত যে ভুজ দণ্ড, ওই ভুজ দণ্ড মানে জগৎকে যেন অভয় দিচ্ছে যে একবার আমার বাহুপাশে যদি ধরা দাও তাহলে জগতে এমন কোনো ভীতি নেই, আতঙ্ক নেই যে তোমাদেরকে আতঙ্কিতা করতে পারে। একেবারে সেটি ওই ভুজদণ্ড যুগল দর্শন মাত্রের সম্মুখ আমাদের উপলব্ধি। তা আমরা তো চাই, আমরা কেন, সবাই চায় নিরাপদ আশ্রয়। এই জন্য শোনো শ্যাম, তোমার চড়া বুকখানাও কেমন, শ্রীঐক রমণঞ্চ সর্বারাধ্যা শিরোমণি যে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী দেবী, তার রতিপ্রদ স্থান হচ্ছে তোমার ওই প্রশস্ত বক্ষস্থল। আহা, আমার গৌর সুন্দর গম্ভীরায় রাধারানী ঠিক এই ভাবের দশায় আবিষ্ট হয়েছে। পুনঃ কহে হায় হায় পড়ো পড়ো রাম রায়, কহে প্রভু গদ গদ আখ্যানে। রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শনি প্রভুর হর্ষ শোক, আপনি প্রভু করেন ব্যাখ্যানে। এ বিখ্যালকাবৃত মুখং তব কুণ্ডল শ্রী। রাসলীলার এই শ্লোকের অনুবাদ মহাপ্রভু কান্তে কান্তে নিজেই করছেন। কৃষ্ণ যেতি পদ্ম চাঁদ পাতিয়াছে মুখপাত, তাহে অধর মধুর স্মিত চাঁদ। ব্রজ নারী আসি আসি ফাঁদে পড়ি হয় দাসী, ছাড়ে নিজ পতি ঘর দ্বার। মাধব, তোমার দোষ নয়, তোমার মধ্যে যে এই বস্তুগুলো রয়েছে এদের দুর্নিবার আকর্ষণের প্রভাব থেকে কেউ মুক্ত হতে পারে না। কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার, নাহি গণে ধর্ম ধর্ম, হরে নারী মৃগী মর্ম, করে নানা উপায় তাহার। গণ্ডস্থল ঝলমল নাচে মকর কুণ্ডল, সেই নৃত্যে হরে নারী চয়। সুস্মিত কটাক্ষ বাণীশ, তা সবার হৃদয়ে হানে, নারী বধে কিছু নাহি ভয়। এই তো তোমার বৈশিষ্ট্য। ভাবাবেশী স্বরূপে কহে গদ গদ বাণী, কর্ণ তৃষ্ণায় মরে পর রসায়ন শুনি। স্বরূপ গোসাই প্রভু ভাব জানিয়া, ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করি। রাধারানী বলছেন, ভ্রমর, আমরা বললাম যে কেন এসেছি, মুখে মুখে তুমি বলনি, কিন্তু আকর্ষণ করে আনার ব্যবস্থাগুলো তোমার মধ্যে এমন ভাবে সাজিয়ে রেখেছ যে সরাসরি বলতে হয় না। আমরা না হয় আলা ভোলা গোয়ালি। কাস্ত্রঙ্গতে কলা পদায়ত মূর্ছিতেন, সংহিতার্য চরিতান্ন চলে ত্রিলোক্যম, ত্রৈলোক্য সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষা রূপং, যদ গো দ্বিজ দ্রুম মৃগা পুলকান্ন বিভ্রম। আমরা বলেছিলাম সেদিন, ওরে ভ্রমর, যে তুমি যে বলছো কেন এসেছো, হ্যাঁ তুমি ডাকোনি সরাসরি, চিঠিপত্র দাওনি, লোক পাঠাওনি, তোমার ওই দুর্বার রূপ আমরা কোনো কাস্ত্রঙ্গেতে এই তিন ভুবনের মধ্যে এমন কোন মহা মহা সতী নারী রয়েছে যে কলা পদায়ত মূর্ছিত, তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করে ধৈর্য ধরে সতীত্ব নিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারে, ভ্রষ্ট না হয়। এবং সেই প্রভাবে শুধু যে আমরা একাই প্রভাবান্বিত তা নয়, গো গাভীবৃদ্ধ তারা তো পশু, তারা আপন ভাবেই থাকে, কিন্তু যেই তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করে আর থাকতে পারে না। ওই বংশীদের অনুসারে বেনুরব ধায় সব গাভী সব,
তারা ধেয়ে তোমার কাছে চলে আসে, যেন চুম্বকের আকর্ষণ। দ্বিজ যত পক্ষীকুল দ্রুম বৃক্ষগণ লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে, মৃগা বনের হরিণ। দেখ, মধুপতি রমণীদের কোনো দোষ নয় ভ্রমণ, এটা ওই কৃষ্ণের এই মাধুর্যেরই প্রভাব। এই জন্য ভয় হয় যে মথুরায় এখন গিয়েছে তো, আর মথুরার রমণীগণ তো তার দিকে একটু তাকাবেই, আর যেই তাকাবে আর ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবে না। আমরা কতবার বলেছিলাম, নাগর কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়, এই ত্রিজগৎ ভরি আছে কোন যজ্ঞা নারী, তোমার বেনু কাহা না আকর্ষায়। কৈলা যত বেনুধ্বনি সিদ্ধ মন্ত্র যোগিনী দুতি হইয়া মোহে মোহে নারীর মন, মহৎ কণ্ঠা বাড়াইয়া আর্যপথ ছাড়াইয়া আনি তোমায় করে সমর্পণ। ধর্ম ছাড়ায় বেনুর দ্বারে হানে কটাক্ষ কামসারে, লজ্জা ভয় সকল ছাড়ায় এবে আমায় করিরোষ কহির পতি ত্যাগদোষ, ধার্মিক হয়ে ধর্ম শেখাও। সেদিন আমরা বলেছিলাম, এই জন্য তুই ঠিকই বলেছিস, আমি যে মধুবধূদের দুশ্চরিত্রা মনে করেছি, যে কৃষ্ণকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তারা ঢলে গলে গিয়ে তার কাছে সম্ভুক্ত হওয়ার জন্য আত্মসমর্পণ করেছে, এটা তাদের নয়। এটা তোর বন্ধুর মধ্যে ওই বস্তুগুলো আছে, তারই ভয়ঙ্কর প্রভাব, ওটাই ভয় হয় যে বধূগণ কতদিন সতীত্ব নিয়ে মথুরায় বসবাস করতে পারবে। এই বলে চোখের জল ফেলতে লাগলেন রাধারানী। ভ্রমর তো একটা পতঙ্গ, বাবা 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 করে গুনগুন করছে আর উঠছে, তার মধ্যে রাধারানী যেন বলছেন, হ্যাঁ আর কি বললি, কি বলছিস। ভ্রমর যেন বলছেন, আহা ঈশ্বরী, তাহলে আমার বধূর রূপ, তার বংশী, তার অঙ্গগন্ধ, তার বাচন ভঙ্গি, এগুলোর অলৌকিক মহাগুণ উনি না চাইলেও তার এই গুণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অনেকে ধর্মভ্রষ্ট হয়ে যায়। তাই আমার কথা হচ্ছে, ঈশ্বরী, আমার এই যে বধূর গুণ, এই গুণ তো আর কোথাও নেই। হ্যাঁ ঠিক বলেছি, আর কোথাও। তেমন যে আমার অখিল গুণের নিধি আমার যে বন্ধু, বেশ এটা যদি বুঝেইছেন, তো আমি আশাবতী কয়েকদিন থেকেই আমার এই বন্ধুর নিন্দাই করে যাচ্ছে, নিন্দাই করে যাচ্ছে, নিন্দাই করে যাচ্ছে। কেন কেন নিন্দা করছে? তখন রাধারানী বলছেন, ও তুই তো অনেক কথার পৃষ্ঠে কথা জুগিয়ে রেখেছিস। আরে নিন্দা করছি কেন, তার কারণ রয়েছে। ওই যে গুণগুলো তার মধ্যে রয়েছে, ওই গুণগুলিতে কোনো দোষ নেই ভ্রমর, কিন্তু ওই গুণগুলো যাকে আশ্রয় করে রয়েছে, সেই আশ্রয় স্থান যে তোর কপট বন্ধু, ওই কপট বন্ধু তার কপট ছলনা জাল বিস্তার করবার জন্য এই যে জন্মসূত্রে অলৌকিক এইসব গুণাবলী প্রাপ্ত হয়েছে, সেই সৎ গুণাবলীর দোকানটা সাজিয়ে তার মনের অসৎ উদ্দেশ্যকে সাধন করবার চেষ্টা করছে। বুঝলি তো? বলি এরকম হয় নাকি ঈশ্বরী? আরে হয় বলেই তো শাস্ত্রকারগণ একটা ন্যায় বলেছে,
কি না, এই সমাজে কতকগুলো স্বার্থান্বেষী ধুরন্ধর ব্যক্তি রয়েছে, তারা এত এত অনেক অনেক প্রকার সৎ স্বভাবের জামা পরে, জামা পরে এমন ভাবে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে জামার দিকে তাকে সবাই ভাবে সাধুই বটে, কিন্তু ও তলে তলে ওত পেতে থাকে যে আমার এই সৎ স্বভাবের এই লোভনীয় বস্তু দেখে কে ফাঁদে পড়ল, আর যেই ফাঁদে পড়ে তখন তাকে চিরকালের জন্য অধীন করে ফেলে, এমন অধীন করে যে তার থেকে আর ছুটে যাওয়ার কোনো উপায় নাই। এই ধরনের লোককে কি বলে জানিস? বিড়াল তপস্বী। এবং এই নিয়ে শাস্ত্র বলছে, বৈরল প্রতিকাক্ষ কর্ষতি লোকং তথা ন সল্লোক আদেশ তদেক নিষ্ঠা অনাদৃত্যং দ্বিতীয়স্য। যারা বিড়াল তপস্বী না, বোঝা যাবে না আসল তপস্বী আর বিড়াল তপস্বীর মধ্যে ভেদ কোথায়। অসাধারণ ধৈর্য, একাগ্রতা, নিষ্ঠা, এমন ভাবে একেবারে ভজনে আবিষ্ট হয়ে আছে, দেখে মনে হবে উহু একেবারে প্রকৃত সাধুই বটে। সাধু দেখলেই তো মানুষ তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়। কেন না, মানুষ হাজারো হাজার দুঃখে জর্জরিত, আর এই দুঃখ উপশমের একটা জায়গায় হচ্ছে সাধু। কে যে আসল সাধু আর কে যে নকল সাধু, সাধারণ দুঃখী মানুষ বুঝবে কি করে? তা বুঝতে পারে না। এই সুযোগটা নেই বিড়াল প্রতিকাক্ষ কর্ষতি লোকং, ওর সাধুত্বের মুখোশটা দেখিয়ে সবাইকে আকর্ষণ করে নিয়ে জন্ম জন্মান্তরের জন্য একেবারে পরাধীন করে দেয়, যেমন আমাদের করে দিয়েছে। ন তথা সল্লোক, যারা প্রকৃত সাধু ভজন সাধন করছে, তারা কখনো এই অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ করে না যে আমার ভজন সাধনের ভাবভঙ্গিতে প্রলুব্ধ হয়েছে, এবার আমি স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওদেরকে বশ করে নিজের কাছে নিয়ে আসি, তা করেন। তা তোর বধূ যে গুণাবলী, এইটা ঠিক, এত গুণের নিধি বটে, কিন্তু নিধিটা তো সাধু নয়। সে ভেবেছে আহারে আমি জন্মসূত্রে এই বস্তু পেয়েছি, এটাই দিয়েই আমি আমার স্বার্থ সিদ্ধি করব। এই জন্য তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার আপাত রমণীয় হাসি, ও হাসি জগতে আর কেউ নেই। ব্রজাম্বুজ লোচনা স্মর সমৃদ্ধি সিদ্ধ ঔষধি, অর্থাৎ আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা জাগানোর জন্য ওই হাসিটা সিদ্ধ ঔষধি, জীবন যৌবন সব সোপে দিতে বাধ্য করা ওই হাসিটা। আবার তার অদ্ভুত জোড়া ভুরু টেরা নয়নের যে কত রকমের কায়দা কৌশল, নাচন ভঙ্গি, কটাক্ষ বান, তারপরে অকলঙ্ক পূর্ণ শশীর কান্তির ছটা বিনিন্দিত তার মুখমণ্ডল, এই সমস্ত দেখে মানুষ তাকে সৎই ভাবে, তার মনের দিকটাকে বিচার করে না, তখন ফাঁদে পড়ে যায়। ওই জন্য কালকে আমি মথুরাবাসিনীদের নিন্দা করিনি ভ্রমর, কথার ছলে ঘটনাটা বললাম যে আমাদের মতো পরিণামটা যেন তাদের এরকম না হয়। কেন না, তুই একটু সব জেনে শুনে গিয়ে তাদেরকে সাবধান করে দিবি। কেন, আমরা তো ঘা খাওয়া, তাই আমাদের অভিজ্ঞতা আমরা চাইছি না যে আমাদের মতন সর্বশান্ত হয়ে সব তিলে তিলে কাঁদুক আর
মূর্তি থাকুক। যস্মিন কণ্টক বিদ্যস তস্মাদ অন্নং নিবারয়ত্তপর যখলু তদুদাসীন সহে নহে করতে তো কণ্টক দিতরা। যদি বলছিস কেন, ঈশ্বর বলছেন কেন না, তার উত্তরে বলছি। যস্মিন কণ্টক বিদ্যস তস্মাৎ অন্নং নিবারয়ত্তপর। এটা তো একটা স্বাভাবিক সহানুভূতির সংবেদনের কথা ভ্রমর। যার পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, কখনো হয়তো কাঁটাটা ভেতরে ঢুকেই আছে, বের করতে পারে, পেকে গিয়েছে, যন্ত্রণা হচ্ছে, সে যদি দেখে যে একটা মানুষ না জেনে না শুনে কাঁটার বনে ঢুকছে, তখন কি করবে? সে বলে, ঢুকো না গো, যেও না, যেও না, যেও না, আমার দশা হয়ে যাবে। বিষ কাঁটা, ও কাঁটার যে কি যন্ত্রণা একবার বিঁধলে। তা যেমন কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তি অপরজনকে যদি কণ্টক বনে প্রবেশ করতে দেখে, তখন তার হাতে পায়ে ধরে নিবারণ করে। কিন্তু যার পায়ে কাঁটা বেঁধেনি, কাঁটা জীবনেই দেখেনি, কাঁটার প্রভাব কি যে সে জানে না, সে যদি দেখে কিছু মানুষ কাঁটা বনে ঢুকছে, সে নিষেধ করবে না। কেন করবে না? না, তার তো কোনো অভিজ্ঞতা নেই। এই জন্য দেখ, তোর বন্ধুর গুণগুলো আমরা স্বীকার করছি, কিন্তু সেই গুণগুলো সৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে না তোর বন্ধু, অসৎ উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করছে। আর ওই মথুরাতে গিয়ে মধুপত্নীদের ক্ষেত্রেও যে এটা আমাদের মতন হবে না, তার নিশ্চয়তা নেই। এই জন্যই ভ্রমর আমি তোকে বারবার বলছিলাম, তাদের দোষ দিইনি, তাদেরকে একটু সাবধান করে দিতে হবে যেন আমাদের মতন তাদের দশা না হয়। ভ্রমর বলছেন, ঈশ্বরী, এত কিছু ঘটনা, তা শুনুন, আপনি তো বুঝেছেন আমার বন্ধুর এই রূপ গুণ বাহ্যিক এটা সৎ, কিন্তু ভেতরে তিনি অসৎ। এই তার কাপড় স্বভাবটা বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, একেবারে 100% বুঝতে পেরেছি। যদি বুঝতেই পারলেন, তো তাতে এত আসক্তি, এত অনুরাগ, এত প্রেম ব্যাকুলতা পোষণ করছেন কেন? এটা তো আশ্চর্য। যার ভেতর বাহির কেউ চিনতে পারেনি, বুঝতে পারেনি, তারা ভুল করুক, কিন্তু যারা তার ভেতর বাহির বুঝতে পেরেছে, তারা কেন এরকম করতে যাবে? তখন রাধারানী বলছেন, ওরে শোন, কেন এই আসক্ত হয়ে পড়েছি আমরা, কেন এই অনুরাগের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারছি না, আর অনুরাগ পোষণ করলামই কেন? তার কারণ আছে। কি কারণ আছে না, দেখ, অনেক সাধুর মুখে, সৎ ব্যক্তির মুখে শুনেছি যে তোর বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ যখন পথ দিয়ে চলে, তখন যেখানে যেখানে তার পদচিহ্নটা পড়ে, সেখানে লক্ষ্মী দেবী ছুটে সে চরণ নয়, ওই চরণের রজকণার আরাধনা করে। কে আরাধনা করছেন? না, জগৎ ব্রহ্মাণ্ড যাকে উপাসনা করেন, আরাধ্যা, উপাসনা শিরোমণি, সেই লক্ষ্মী দেবী যখন তার চরণ ধুলোকে উপাসনা করছেন, আরাধনা করছেন, তখন আমরা তো আলাভোলা গোয়ালিনি, আমরা দেখলাম, ওহো, লক্ষ্মী দেবী যখন তাকে এত মান্যতা দিচ্ছেন, তাহলে তো কিছু না কিছু মহিমা রয়েছে।
আর লক্ষ্মী দেবীর আচরণের কথা শাস্ত্রেও ঘোষণা রয়েছে। যদ বাঞ্ছয়া শ্রীর ললনা চরত তপ বিহায় কামান সুচির ধৃতব্রতা। আজ পর্যন্ত বৃন্দাবনে কশিঘাটের ওপারে বেলবনে লক্ষ্মী দেবী ওই গোবিন্দের পদরজ কণার আরাধনা করেই চলেছেন ধৃতব্রতা, সংকল্প নিয়ে যতদিন আমি তোমার কৃপা না পাব তত লক্ষ কোটি কোটি যুগ আমি আরাধনা করতেই থাকব। এবং কিভাবে আরাধনা করছেন? বিহায় কামান সুচিরম। এই যে বৈকুণ্ঠের যত ভোগ বিলাস এবং নারায়ণের পদসেবা করাতে যে আনন্দ, কৃতার্থতা, সমস্ত কিছু বিহায় পরিত্যাগ করে লক্ষ্মী দেবী করছেন তপস্যা। তাতে সাক্ষী সেই রমা নারায়ণের প্রিয়তমা, প্রতিব্রতা গণের উপাস্যা, তাহা যে মাধুর্য লোভে ছাড়ি সব কামভোগে, ব্রত করি করিল তপস্যা। রাধাই বলছেন, ওরে ভ্রমর, স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী যখন এইভাবে তপস্যা করলেন যার পদরজ কণার, তা আমরা গোয়ালিনি। আমরা ভাবলাম তার দোষ টোষ যাই থাক, সে সাধারণ নয়। সে যখন আরাধনা করছে তাহলে আমরাও করি। ভ্রমর বলছেন, ও হো হো হো, এটা তো ঠিক করেন না ঈশ্বরী। পরের অনুকরণ করার প্রয়োজন কি ছিল? লক্ষ্মী দেবী যা করছেন করছেন, তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গেলেন কেন? ওরে ঠিকই প্রশ্ন করেছিস, কিন্তু এর উত্তরটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কেন না, ওই লক্ষ্মীকে উপাসনা করিয়ে আমরা বুঝতে পারিনি তখন এটা হচ্ছে একটা ফাঁদ। কিরকম ফাঁদ? ঈশ্বরী সর্বং বসিতুম ইচ্ছতি য স্বয়ং চেদ ভবে চতুর। আমি জগতের কোন নারীকে সতী রাখবো না, সবাইকে একেবারে আমার কাছে নিয়ে আসবোই আসবো। কিন্তু হঠাৎ করে তো আনা যাবে না। তাহলে আমি এমন একজনকে নিয়ে আসবো যে তার দৃষ্টান্ত দেখে সবাই নিশ্চিত হয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে জীবন যৌবন নিয়ে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। এই রকম একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করব, এই মনে করে সর্বং বশীত বিচ্ছেতি, সব অবলা সরলা রমণীদের বশীভূত করবার জন্য সেই চতুর শিরোমণি সে কি করলে? মুখ্যং বসয়তি পূর্বম তৎপ্রামাণ্যাৎ ভজন্তি তৎসংসর্বে। সে দেখলে জগতের সবারই উপাস্যা হচ্ছে লক্ষ্মী দেবী। এই লক্ষ্মী দেবীকে যদি আমি বশ করে নিতে পারি, তো মাথাটাকে বশ করে নিতে গেলে এবার সুরসুর করে সবাই চলে আসবে। আমার কোনো পরিশ্রম হবে না, কেউ কিছু বলতেও পারবে না। কত চতুর তোর ওই ছলিয়া কপটি বন্ধু। সে দেখছে যে আমরা প্রলুব্ধ নাও হতে পারি, হ্যাঁ লক্ষ্মী যা করছে করুক, কিন্তু যে লক্ষ্মী সবার আরাধ্যা। আর তাছাড়া এটা তো একটা শাস্ত্রে আছে, তুই তো শাস্ত্রজ্ঞান তোর আছে ভ্রমর। ওই যে যদ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ দেবতর জন সযৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে, গীতায় বলা হয়েছে যে সমাজে যারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, গণ্যমান্য ব্যক্তি, যাদের দিকে সবাই দৃষ্টি দিয়ে রয়েছেন, এইরকম গণ্যমান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে আচরণ করেন
সাধারণ মানুষ নিঃসন্দেহ হয়ে যায় যে উনি যখন এই আচরণটা করছেন তার মধ্যে কোনো ফাঁক নাই, 2 নম্বরই নেই, তাহলে আমরা সবাই নিশ্চিন্তে করতে পারি। এই জন্য এটা চিরকালের নিয়ম যে সমাজের যারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তারা যে আচরণ করবে সাধারণ মানুষ লোকস্তদনুবর্ততে সেটারই অনুকরণ করবে। এটা তো একেবারে স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব। এই জন্য আমরা দেখলাম লক্ষ্মী যার তপস্যা করছে, অহো, তাহলে আমরা কেন আর নিজেরা কিছু ভাবতে যাব? আমরাও আত্মসমর্পণ করে দিই। ও এই রকম, তাহলে ঈশ্বরী, আহা হা, ঠিক আছে। কিন্তু এখন তো একেবারে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছেন পরিণামটা কি, যে ওতে আত্মসমর্পণ করার পরে আপনাদের যে কি অবস্থা সেটা মর্মে মর্মে তো অনুভব করছেন। হ্যাঁ করছি, এমন করছি জগতে কেউ করে না। এই যে অনুভব করছেন, কষ্ট পাচ্ছেন, দিনরাত কাঁদছেন, ভালো কথা, তার থেকে সরে আসতে পারছেন না কেন? আসক্তিটাতে ত্যাগ করতে পারছেন না, অনুরাগটাকে ত্যাগ করতে পারছেন না কেন? না পারার জন্যই তো এই কষ্টটা হচ্ছে। রাধাই তখন অঝরে কাঁদতে লাগলেন। প্রমোদ, ঠিক বলেছিস, কিন্তু সব ত্যাগ করা যায়নি, তার প্রতি অনুরাগ কখনো ত্যাগ করা যাচ্ছে না। কেন যাচ্ছে না জানিস? অবাধ্য হয়ে গিয়েছে। কে অবাধ্য হলো? আমার যত ইন্দ্রিয়গণ, তারা আমার কথা শুনছে না, ওতেই সবাই আসক্ত। যত নিবারিয়েছিতে নিবার না যায় রে, আন পথে যাই পদ কানু পথে ধাই রে। ভ্রমর পাকে বলে, এই পা, একেবারে যেদিকে ওই বাঁকা শাম থাকবে ওইদিকে যাবি না, ধাপ তুলবি না। এই বলে পাকে যত শাসন করি করে, ওই উত্তরে আছে বাঁকাশ্যাম, আমি দক্ষিণে যে যেতে শুরু করি, ওমা পা সুরসুর করে আমাকে উত্তর দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। কি অবস্থা দেখ, আন পথে যাই পদ কানু পথে ধায়। এই একটা ইন্দ্র কেমন অবাধ্য। দ্বিতীয় ইন্দ্র হচ্ছে এছাড় রসনা মোর কি হইল কি বাম, যার নাম না লইব লয় তার নাম। জিভাকে বারবার শাসন করি, জিভা সাবধান, জগতে যত প্রকার নাম আছে তুই বল ভাই, কিন্তু হাতে পায়ে ধরে বলছি, শাসন করে বলছি, এই কৃষ্ণ শব্দটা বলিস না, বলিস না। কিন্তু ভ্রমর দেখি জিভাটাও অবাধ্য হয়ে গিয়েছে। তাকে যে বারবার নিষেধ করছি, আর তবু সে তুণ্ডে তাণ্ডবে নিরতি বিতনুদে তুণ্ডা বলে লব্ধ হয়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সে নাচছে। কি করে সে আসক্তি এবং অনুরাগ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করব বল? এছাড় নাসিকাময় যত করি বন্ধ, তবু তো দারুণ নাশা পায় শ্যাম গন্ধ। নাসিকাকে বলছি, কত গোলাপ ফুল নাকের সামনে ধরেছি, দেখ এই গন্ধটা নে। ওই ছলিয়া কালিয়া বাঁকা ওই লম্পটের গন্ধের দিকে আকৃষ্ট হোস না। কিন্তু কি আশ্চর্য ভ্রমর, অন্য কোনো গন্ধ নাসিকাকে প্রবেশ করে না, নাসিকা গ্রহণ করে না,
ওই শ্যাম অঙ্গগন্ধ, শ্যাম অঙ্গগন্ধ। তার কথা না শুনিব করি অনুমান, পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান। সব অঙ্গগুলি অবাধ্য হয়ে গিয়েছে। ভ্রমর কানকে বলি, ভাই সবাই তো স্বাধীন হয়ে গেল, কেউ আমার মনের দুঃখটা বুঝলো না। ভাই কান, তুই আমার দুঃখটা বোঝ। ওই বাঁকা শ্যামের শব্দ, ওই নামটা শুনিস না, একেবারে শুনিস না। ওমা যতই নিষেধ করি, পরসঙ্গ শুনিতে আপনি ধায় কান। অন্য কোনো শব্দ কানের মধ্যে নেয় না। যেখানে কৃষ্ণ নাম, শ্যাম নাম, সেখানে কান খুলে যায়। ধিকে ঝাড় ইন্দ্রিয় মোর সব, সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব। কহে চণ্ডিত দাস রায়, ভালোভাবে আছো, মনের মরম কথা কারে জানি পোছো। এই হচ্ছে অনুরাগের পরাকাষ্ঠা। সর্বপ্রতিকূলতার মধ্যে সর্বেন্দ্রিয় যখন কৃষ্ণময় তৎপরতা লাভ করবে, তখনই জানতে হবে যে আমার সৌভাগ্যের দরজা খুলে গেল। এই তো একটি, এর জন্য আমরা আসক্তিটা ত্যাগ করবার চেষ্টা করেও পারছি না, অনুরাগকে ত্যাগ করবার চেষ্টা করেও পারছি না। আরও একটা কি জানিস, এত ব্যথা বঞ্চনা ঘাত প্রতিঘাতেও আশাবাদী মন আশাটা ত্যাগ করছে না। কিসের আশা? ঈশ্বরী অপিচকৃপণ পক্ষে যত্তম শ্লোক শব্দ। ওই যে যারা কৃপণ, কৃপণ শব্দের অর্থ হচ্ছে যারা বঞ্চিত, বিধ্বস্ত, আকুলে ভেসে গিয়েছে, এদের প্রতি গোবিন্দ কৃপা করেন করেন করেন। তাই তার এক নাম হচ্ছে উত্তম শ্লোক। এই দুর্গত, পীড়িত, অসহায় তাদের প্রতি তিনি যে কৃপা করেন, এই জন্য উত্তম শ্লোক নাম ধরেছে। তা নিশ্চয় আমরা যত ব্যথা বেদনা ভোগ করি, কৃষ্ণ বলে কাঁদতে থাকি, একদিন না একদিন তার কৃপা দৃষ্টিপাত লাভ করবই করব। এই যে আশাবাদী মন, এই আশাটাকে মন ত্যাগ করতে পারছে না ভ্রমর। এই জন্যই জেনে শুনে আমরা তার প্রতি অনুরাগ, তার প্রতি আসক্ত ত্যাগ করতে পারছি না। এই বলে অঝরে কাঁদতে লাগলেন রাধারানী। সুকমণি বললেন, মহারাজ এই যে বক্তব্য রাধারানী, এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যময় যে জল্প বা ভ্রমর গীত, এর নাম হচ্ছে উজ্জল্প। হরে কুহকতাখ্যানং গর্বতী তৈশ্বয়া শাশুশ্চ তদা শেপ ধীর উজ্জ্বল উজ্জল্প ঈর্ষতে ঈর্যতে। অর্থাৎ গর্বমিশ্রিত ঈর্ষা এবং প্রেমাস্পদের কুহুকতা বর্ণন, অসহার সহিত আক্ষেপ, এইরকম অবস্থাকে বলা হয় উজ্জল্প। আমরা আর অগ্রসর হব না। আর আপাতত কিছুদিনের জন্য আমাদের এই ভ্রমর গীত আস্বাদন প্রসঙ্গটা স্থগিত থাকবে। আবার রাধারানীর কৃপা হলে আমরা পরবর্তী শ্লোক ধারাবাহিকভাবে শ্রবণ কীর্তন করব। কেন আমাকে ডাক্তার দেখানোর জন্য কালকে চলে যেতে হবে। বক্তব্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে, আমি তো পণ্ডিত নয়। এই জন্য সব বৈষ্ণব মণ্ডলী, মহানুভবগণ সবার চরণে প্রণামপূর্বক আমি বিশেষভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল।